Hello friends, welcome to Studio Online. I am Rajiva. Now we actually ഒരു outdoor shoot. Actually ഞാൻ ഷൂട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് മീൻസ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ വാക്കിന് വന്നിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്, അതായത് പവൻ എന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര്. അതുപോലെ പവൻ ഒരു മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ വേറെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. മീൻസ് ഇവരെല്ലാം പവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ രാമങ്കരി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു വാട്ടർ ബോഡി കാണാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മണി ആകാറായി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു 7 മണി വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആകുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി പവൻ്റെ ഒരു ബ്രദറുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതുപോലെ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് Prithyu. Hello. Yeah, he is actually a wedding photographer. He's a full-time photographer actually. So like Prithyu is now taking a time-lapse video with his A7R, right? Yeah, A7R. So like I think you have just upgraded to A7R. Yeah, my first full frame it is. It's a full-frame camera. Yeah, A7R. So what do you think about this camera? It's pretty good, but when you want to do for landscape and all, it's amazing. So if you're going to take this for a wedding, no, I wouldn't suggest that. It's a pretty so for a wedding, like which camera you prefer? A7R3 and A7 Mark III, that should do good. So what is the difference like between A7R and A7R3? R3 is like 45 megapixel, and then this is somewhere about 36.3 megapixel, and then the focus speed, it matters a lot. Okay, so you are doing like candids or candids. It's all about candids. So when doing the candids, you need the focus speed to be high, right? Yeah, we can't miss any moments. Okay, so also I want to ask about like time lapse videos. Yeah, can you just show me how you are doing this? Yeah, I think like you are using some mobile app also, right? Yeah, right now I was using my mobile as my remote for the shutter release. So we have a special app for Sony, so that's called Play Memories Mobile, which acts as a remote where we can see what our camera is seeing. Okay. So for instance, this was it, and then I can control my shutter speed. If I want bulb mode, I can switch it over here. I kept it for 30 seconds. That was pretty good for me. And then aperture, pretty much like anything we want to control our camera, we can be controlled in this app. So this is Sony's own app? Yeah, this is Sony's own app. And then moreover, you don't have to carry around your filters like one I'm carrying right now. Okay. This costed me 3,600, where you'll get which one? Like, this is a ND 10 stop filter by Nissi. Okay. So a good one, really a good one. 10 stop filter means it's a variable ND filter? No. It's a 10 stop, regular 10 stop filter. One. Yes, okay. Fixed one. So variable, no, we wouldn't choose that. There will be X mark coming through it. Okay. So I preferred a 10 stop
so that I can click by 2 p.m., 3 p.m. and all in the sun. Okay. Yes. So right now, I'll take it. For right now, I'm using this images, long exposure images, which is now a 30-second, and then the f-stop by 7.1, and then ISO of 100. So I'll increase my, I'll decrease my f-stop by f9. So that should do good. And if I want to click it, I'll just click it here. So that one sets. Yeah. And then your camera is in action. 30 seconds it will take. Okay. Yes. And for now, I'm using a Indian Jugaad model because I couldn't get any step down filter. It would cost me 1,600, and it would take another 4 weeks to come. And I'm using my hand just to keep those rings. So actually, this is your hobby, right? Yeah, this is my hobby. Landscape is my hobby, and then wedding is my bread and butter. Okay. Okay, then thank you, Prithvi. I think I will just move to other guys around here. Sure. Okay. Thanks, Rajan. Bye. Yeah. Okay. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആക്ച്വലി എനിക്ക് പവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡാർക്കായി, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടൈം ലാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, പവനും അതുപോലെ പവൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും സ്റ്റീൽ വൂൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം, പവൻ്റെ കയ്യിലൊരു സ്റ്റീൽ വൂളുണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ ഫയർ കൊടുത്തിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ലോ ഷട്ടറിലിട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് കിട്ടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഫോക്കസ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ, മീൻസ് സ്ലോ ഷട്ടറിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഫയർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ ഇത് കിട്ടും. എൻ്റെ ഫോക്കസ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മീൻസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ISO 3200 ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നോയ്സും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണും. ഓക്കെ, പവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ പവൻ്റെ ബ്രദർ ഏകദേശം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ സ്ലോ ഷട്ടർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പവൻ അത് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്നും കൂടെ അവർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നല്ല ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷോട്ടിന് അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ പവൻ ആക്ച്വലി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പവൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. പവൻ ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. ആ മീൻസ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്നും കൂടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റും കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിലെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തത്. ഫുൾ പ്രൂഫായിട്ട്, അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം മിസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഷോട്ട് കിട്ടണം. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ആ ഷോട്ട് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ISO 6400 എല്ലാവരും ഇവിടെ ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ടൈം ലാപ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. മീൻസ് നല്ലൊരു ടൈം ലാപ്സ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. മീൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യാം. എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.